Hi students, I am Shekhar Mande. Welcome to you my YouTube channel. Now in last two videos we had seen the chapter number 1 angle and its measurement. In first video we had seen the directed angle, types of angles, that is coterminal angles, again the system of measurement of angles, and in last video we take the relation between radian measure and degree measure and the example based on it. Very interesting relation, there is very interesting and important relation between radian and degree measure. Now in this video we take practice set 1.1, that is exercise 1.1 of this chapter, angle and its measurement. Now we take question number 1 of exercise 1.1. Question number 1a, determine which of the following pairs of angles are coterminal. याच्यापैकी कोणत्या अँगल्स काय कोटर्मिनल आहे ते पहा. संपूर्ण व्हिडिओ जरूर पहा. तुमच्या जे कॉन्सेप्ट असतील, विशेषतः जे 10th मधून 11th मध्ये जाताना काही कॉन्सेप्ट क्लिअर नसतात, ते सर्व आपण या प्रत्येक एक्झाम्पल्समध्ये आपण बघणार आहे. सगळ्यांनी व्हिडिओ केअरफुली बघा, तुमचे सगळे डाऊट क्लिअर होतील. बघा, एक लक्ष द्या. एक काय दिलं आपल्याला, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ अँगल्स आर कोटर्मिनल. काय दिलं आपल्याला, कोटर्मिनल दाखवायचं. आता कोटर्मिनल अँगल्स काय बघितले आपण, कोटर्मिनल अँगल्स मीन्स द अँगल्स हॅव्हिंग इनिशियल रे and terminal ray are same. If we take one rotation, this is one, this was one angle. Again if we rotate, again get this position OB, then this second angle which start from here and goes end here. So this second angle and third angle. So now there is these angles are called coterminal angle. Now coterminal, again second definition काय त्याची, की त्यांचा जो डिफरन्स आहे तो करेल इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 डिग्री. त्यांचा ह्या दोन अँगल्सचा डिफरन्स काय असेल, तो 360च्या पटीत असेल. इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 मीन्स मे बी 2 टाइम 360 और -2 टाइम 360 और 0 टाइम 360. बरोबर, त्यांच्यातला डिफरन्स 0 असेल किंवा -2 टाइम 360 म्हणजे मायनस मल्टिपल ऑफ 360 और प्लस मल्टिपल ऑफ 360. बरोबर, असं असेल तर त्या अँगल्सला काय म्हणतो आपण, कोटर्मिनल अँगल्स. आता इथे बघा काय दिलं आहे, फर्स्ट वन 210 अँड 150. काय घेऊ आपण, देअरफॉर विच इज लार्जर, 210 इज लार्जर, मायनस 150. बी रिमेंबर दॅट वी टेक डिफरन्स, सो this angle is negative, so minus 150. 210 plus 150, this is 360, and this is 1 time 360, that is multiple of 360. Therefore angles 210 and 150 minus 150 are coterminal angles. Second thing second example, 360 degree minus 30 degree. So 360 degree minus 30 degree, 360 plus 30, 390. This is not in multiple of 360. 360च्या पटीत नाही, 360 प्लस 30. बरोबर, नॉट मल्टिपल ऑफ 360 डिग्री. देअरफॉर angles 360 degree and minus 30 degree are not coterminal angles. Next one, minus 180 and 540. Third one, minus 180 degree and 540 degree. So
540 minus 180. So 540 plus 180, 0, 54 and 18, 72, that is 2 times 360 degree. So therefore angles, this is in integral multiple of 2 times of 360, therefore angles minus 180 degree and 540 are coterminal, that is they have same initial arm and terminal arm. Coterminal angles. Next one, fourth one, minus 405 and 675. So 675 minus 405. So what do it? 675 minus 1080, and this is 3 times 360 degree. Therefore these angles, minus 405 and 675 are coterminal angles. So these angles are also coterminal angles. Now next, fifth one, (860) and 580. So 860 minus 580, 0, 16 minus 8, 8, and this is 8 minus 6, 2. So 280 is not in integral multiple of 360, therefore angles 860 and are not coterminal angles. And last one, these are not coterminal angles because this difference is not an integral multiple of 360. Next one, 900 minus, so 900 minus 900. So what do it? 900 plus 900, 1800. So this is 5 times 360. Therefore angles 900 and minus 900 are coterminal angles. Okay. Now we'll take question number 2 of exercise 1.1 of chapter 1. Draw the angles of the following measures and determine their quadrants. आपल्याला काय करायचं आहे, अँगल्स काढायचे, रफ काढायचे आणि त्यांचा क्वाड्रंट्स डिटरमाइन करायचा आहे. लेट अस कन्सिडर दीज अँगल्स आर इन स्टँडर्ड पोझिशन. आपल्याला डिस्क्राईब केलेलं नाही, पण आपण काय करू, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. मग आता बघा मायनस 140, फर्स्ट बघा मायनस 140 डिग्री काय आता मायनस 140 डिग्री. इकडे आता आपला अँगल फर्स्ट क्वाड्रंट हा काय, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. दिस इज एक्स ॲक्सिस. आता फर्स्ट सेकंड क्वाड्रंट, आता मी तुम्हाला एक सांगून देतो की आपण जर अँगल इन कोणत्या क्लॉकवाईज आपलं अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये असेल तर इथून फर्स्ट क्वाड्रंट हा अँगल किती राहील, 0 to 90. इथून फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये किती राहील, 0 to 90 डिग्री. बरं, 0 ग्रेटर दॅन 0 अँड लेस दॅन 90. इथे 0, इथे एक्झॅक्टली 90. बा इथे काय राहील, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कोणत्या डायरेक्शनमध्ये घेतो आपण, अँटी क्लॉकवाईज, पॉझिटिव्ह अँगल, ही अँगल्स आर पॉझिटिव्ह. देन धिस इज 90 to 180. बरं, हा 90 आणि हा 180. त्याच्यानंतर बा थर्ड क्वाड्रंटमध्ये जर असेल, कोणत्या थर्ड क्वाड्रंटमध्ये, म्हणजे आपण बा अँगल इन विच क्वाड्रंट मीन्स आपण बघितलं अँगल इन अ क्वाड्रंट, याचा अर्थ काय, ज्या अँगलचा टर्मिनल आर्म
ज्या क्वाड्रंटमध्ये असेल, फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल, XOP, दिस इज कॉल्ड अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट. त्याचा टर्मिनल आर्म इथे असेल तर सेकंड क्वाड्रंट, अगेन टर्मिनल आर्म इन थर्ड क्वाड्रंट, देन अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट. आपण बघितलं होतं. आपल्याला काय दाखवायचं आहे, ड्रॉ द अँगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स अँड डिटरमाइन देअर क्वाड्रंट्स. आपल्याला त्यांचे क्वाड्रंट्स डिटरमाइन करायचे. आपला व्हिडिओ नीट पहिला व्हिडिओ, त्याच्यामध्ये आपण हे सांगितलेलं आहे की क्वाड्रंटल अँगल इन ए क्वाड्रंट आणि क्वाड्रंटल अँगल आपण डिफाईन केलेले आहे त्याच्यात बघा. मग आता इथे बघा, हे झालं पॉझिटिव्ह. इथे किती येईल आता, 180 to 270. इथे किती राहील, 270 to 360. वेन दिस इज इन विच डायरेक्शन, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. जर त्याचं टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल तर तो अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट, त्याचं टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असेल तर अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट, याच्यात असेल तर थर्ड क्वाड्रंट, अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट, आणि लास्ट वन अँगल इन फोर्थ क्वाड्रंट. आता बघा याच्या उलट, जर काय असेल डायरेक्शन काय असेल क्लॉकवाईज असेल तर इथून काय भेटेल आपल्याला, -90 to 0. 0 to -90 म्हणजे काय, -90 to 0 हा कोणता क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. नंतर -180 to -90 हा कोणता आहे, थर्ड क्वाड्रंट. इफ टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट, देन दिस इज -90 to 0. इफ टर्मिनल आर्म इन lies in third quadrant by anti-clockwise direction, then it is third quadrant. Here is -270 to 180, -180. So this is in second quadrant, and last one -60 to -270. This is in first quadrant, anti-clockwise, आपल्या clockwise sense मध्ये. निगेटिव्ह अँगल असेल तर काय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ, थर्ड, सेकंड आणि फर्स्ट. फर्स्ट हा फोर्थ, थर्ड, सेकंड आणि फर्स्ट, लक्षात ठेवा. आता बघा, आता आपला अँगल काय येईल, -140. आता हा जो -140 0 to 90 इथपर्यंत झाला, इथपर्यंत येईल कुठेतरी -140, बरोबर. 0 to 90 हा लेस दॅन 180, सो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रंट. सो देअरफॉर -140 इज ए अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट. समजतंय ना, -140, सो अँगल इज इन थर्ड क्वाड्रंट. मर्यादा का आपले -180 to 90 म्हणजे दॅट इज -90 to -180. सो -140 इज अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट. सेकंड वन (250°). आता पॉझिटिव्ह अँगल आहे काय, मग आता बा पॉझिटिव्ह अँगल 250 मग काय येईल आता, इथून 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, इथे कुठे 250 येईल, 250°. सो दिस इज देअरफॉर 250° इज अ अँगल इन अगेन थर्ड क्वाड्रंट. आपल्याला काय करून ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोजमध्ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्समध्ये आपल्याला याची आवश्यकता पडणार आहे की अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये. नीट लक्ष द्या, पुढे लागणार आहे आपल्याला ट्रिग्नोमेट्री. हा आपला A11चा महत्त्वाचा पार्ट आहे. A11 नंतर तो पुढे ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही मॅथमॅटिक्स रिलेटेड राहाल त्या ठिकाणी तुम्ही लागणार आहे. म्हणून आपल्याला क्वाड्रंट, अँगल इन अ क्वाड्रंट हे महत्त्वाचं आहे. हो आपण पुढे नेक्स्ट 420 बघा. आता 420 हा काय, 360च्या पुढे बघा, 360 + 60, बरोबर. 360 म्हणजे काय, एक राऊंड कंप्लीट, एक रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन,
एक्स 360 डिग्री. आता कुठून सुरू होईल? इथून स्टार्ट होईल एक कंप्लीट रोटेशन 360 आणि त्याच्या पुढे काय 60 इज लेस दॅन 90. या पद्धतीने आपल्याला अँगल म्हणजे कोणतं येईल? दिस इज विच अँगल? 420. दिस इज द मेजर ऑफ अँगल 420. इथून बघा, इथून एवढा, हा काय एवढा 60, इथून इतका 360 प्लस 60. सो दिस इज देअरफॉर अँगल 420 is the angle in first quadrant. काय 420 म्हणजेच काय 360 plus 60, that is 60 is less than 90, so it is in first quadrant. This is first, second, third and fourth. Be remember. Again 750. Next one. Seven 50s. Again I can write 720 plus 30. याच्यात किती मल्टिपल आहे? 360 चे किती मल्टिपल आहे ते काय करायचं आपल्याला शोधायचं. 720 इज नथिंग 2 times 360. 360 याच्यात एक 360 होता, याच्यात काय 2 आहे बघा 720. म्हणजे आता बघा हा जो अँगल आहे हा कसा येणार आहे? This is x, y, x dash, y dash. First quadrant, second quadrant, third and fourth. आता काय किती? इथून निघणार 1 राउंड 360, again 360 and there is 30. So this is which angle? 750. This small one is 30. So this is also angle in, therefore 750 is angle in first quadrant. Very interesting and easy. Now next one. Now it is not possible to take all examples. You can solve it. Just if we get idea, then we can solve number of examples. That is, understanding is important. -500. प्रत्येक एक्झाम्पल घेणं शक्य नाही. आता तुम्ही काही करू शकतात. आता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. -500 कसा लिहू शकतो? -360 -140. एक 360 त्याच्यामध्ये आहे बरोबर. मग -360 काय आता डायरेक्शन कसे येणार आहे? क्लॉकवाईज डायरेक्शन. इथून एवढा काय झाला? -360. नंतर इथून 90 आणि इकडे 140. इथे कुठेतरी येईल. हा काय -500 अँगल आहे. डायरेक्शन in the which direction? This is in clockwise direction, -500. So this angle is lies in third quadrant, therefore -500 is angle lies in third quadrant. Okay. Now we'll take question number 2. Convert the following angles into radian. आपण मागच्या याच्यात बघितलंय रेडियन मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं. फॉर्म्युला काय? थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाय अपॉन 180. काही एक्झाम्पल्स पाहू आपण कसे. आता फर्स्ट वन 85 डिग्री. मग काय आता 85 डिग्री इज इक्वल टू काय रिलेशन आहे आपला? जो थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाय अपॉन 180. सो वी राईट हिअर formula. We have theta degree is equal to theta into pi upon 180 radian. Therefore
85 डिग्री 85 इंटू पाय अपॉन 180. मग आता कशाने 5ने डिवाइड होईल, जितके जास्त देण्याचा प्रयत्न करायचा. 85 अपॉन 180. सो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. here 5 3 जा 15, 36 5 जा 180. सो 17 पाय अपॉन 36. 85 अपॉन 180 बरोबर काय होतं 17 बाय 36. सो दिस इज युअर 85 डिग्री इज इन रेडियन. सेकंड वन 250 डिग्री. पहा 11वीचं मॅथ म्हणजे काही विशेष नाही, पण आपल्याला काय करायचं सिस्टमॅटिक 1 बाय 1 प्रत्येक एक्सरसाइज प्रत्येक एक्झाम्पल सोडा, बुक्स सोडून टाका. बुक्स जर तुम्ही सॉल्व केले, बुकची लाईन टू लाईन तुम्ही रीड केली, कोणते राहू, फक्त मॅथच नाही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सगळे तुम्ही काय करा बाय रीड करा. रीड करून एक एक त्याचा अर्थ समजून घ्या. तर काय होईल तुम्हाला 11 जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने केलं तर 12 तुम्हाला काही वाटणार नाही. कोणतेही एंट्रन्स एक्झामसुद्धा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने क्रॅक करू शकता. 250 इज इक्वल टू काय आता 250 पाय अपॉन 180 रेडियन. So 0 0 cancel. Now 25 and 18 there is no possible, division is not possible, simplify is not possible, simplification. So 25 pi upon 18 is in radian. होत असेल तर करायचं, इथं keep as it is. त्याच्यानंतर थर्ड वन -132 डिग्री, मायनस साइन आउटसाइड 132 इंटू पाय अपॉन 180 रेडियन. मग काय आता कितीने डिवाइड होईल 132 आणि 180. 4ने होईल, 4 3 जा 12 and 4 3 जा 12. here 4 4 जा 16 and 45. हे 45च्या मल्टिपलमध्ये 180 4 टाइम्स. त्याच्यानंतर 11 3 जा 15. सो 11 बाय 15 व्हॉट डू गेट मायनस 11 पाय बाय 15 रेडियन. हे कॅल्क्युलेशन्स करायचे, वेळ द्यायचा, वेळ दिल्याशिवाय येणार नाही. प्रत्येक एक्झाम्पल सोडवा, कोणतीही गोष्ट अवघड नाही, फक्त आपल्याला काय करावं लागेल, त्याला वेळ द्यावा लागेल. बिना वेळ दिल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. आता 65 डिग्री 30 मिनिट्स. आता बघा हे सिम्पल होते, आपण मागच्या ह्याच्यात पण बघितले, पण आता बघा 65 डिग्री आणि 30 मिनिट्स आहे. आता असं एक्झाम्पल आपल्याला अजून आलेलं नाही. आता याला कसं करणार आहे आपण, 65 डिग्री आणि 30 मिनिट्स, 65 डिग्री 30 मिनिट्स. याचा 30 मिनिट्स म्हणजे किती, 1 हाफ डिग्री दॅट इज 65 प्लस 30 मिनिट्स दॅट इज 65 प्लस 30 बाय 60 डिग्री करू आपण असं मोर कन्व्हिनियंट. 30 मिनिट्सला आपण काय केलं 60ने डिवाइड केलं, कारण काय 1 डिग्री इज इक्वल टू काय 60 मिनिट्स. 65 1 बाय 2 म्हणजेच किती 65 इंटू 2 130, 130 प्लस 1 अपॉन 2 131 बाय 2 डिग्री. आता याला आपल्याला काय करायचं आहे, रेडियनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. देअरफॉर 131 नाउ डिग्री इज इक्वल टू 131 और जस्ट वी टेक और लेफ्ट साइड 65 डिग्री 30 मिनट that is 131 by 2 into pi upon 180 radian. So 131 is a prime number, does not divide, so 131 pi upon 360 radian is your answer. Now last one 40 degree 48 minutes 1/5 example you solve, you can solve, try to solve.
sixth one is 40 degree 48 minutes. Fifth one is same as fourth one, so you can solve 40 degree 48 minutes. So 40 degree plus 48 minutes, again 48 by 60 degree, 12 4 जा 12 चौका 48 आणि 12 पंचे 60, 12 4 जा 12 5 जा किती लागतं. LCM is 5, 400 200 plus 4, so 204 degree by 5. This fractional part is in this degree. हे काय डिग्री आणि मिनिट हे कशात घेतलं आपण, पूर्ण डिग्रीमध्ये कन्वर्ट केले. आता काय आपला जो फॉर्म्युला, therefore 40 degree 204 5 into pi upon 180 रेडियन. मग काय जातं, किती डिवाइड होतं पहा, 405 आपलं 204 and 180, 204 and 180 किती जाईल पहिल्यांदा 2 ने द्या 90 बरोबर. 3 ने डिवाइड होईल, परत 2 ने देऊ शकतो आपण, 2 5 जा 2 1 जा 45, 3 ने जाईल 17 3 जा 15 3 जा, so 17 by 50, so what we get 17 by 5 that is 17 pi upon 75 radian. This is your last answer. Now we will consider third example of exercise 1.1. Convert the following angles in degree. मग आता आपण अँगल्स इन डिग्री मध्ये काय बघितलं आपण, थीटा रेडियन. हे जे रेडियनला आपण कसं करणार डिग्री मध्ये की थीटा इंटू 180 अपॉन पाय, बरोबर. मग आता इथे बघा 7 पाय रेडियन अपॉन 12 किती, 7 पाय बाय 12 इंटू 180 अपॉन पाय डिग्री. सो पाय पाय गेट कॅन्सल, 7 सिन्स इथे तुम्ही रिझन लिहू शकता, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाय डिग्री. 7 इंटू 180 अपॉन 12, 7च्या 12च्या किती टाइम्स आहे, 15 टाइम्स आहे, 15 डिग्री. 12च्या किती टाइम आहे, 15 टाइम्स, लक्षात ठेवा. म्हणजेच कितीला आता 15 7 जा 105. दिस इज युअर 7 पाय बाय 7 पाय अपॉन 12 रेडियन इज इक्वल टू 105 डिग्री. सेकंड वन बघा, प्रॅक्टिस करा. सेकंड -5 पाय रेडियन बाय 3 कितीला आता, -5 मायनस साइड, कीप मायनस साइड आउटसाइड, पाय 3 इंटू 180 अपॉन पाय डिग्री. सो मायनस साइड इज आउटसाइड, मायनस पाय पाय गेट कॅन्सल, 3 6 जा 18 0 that is 300 degree. Very simple, minus 300 degree. Second, third one बघा आता, पाय रेडियन काय, पाय इंटू 180 अपॉन पाय. So here is not pi, so keep pi as it is. 18 5 जा 90, 900 pi 900 by pi डिग्री. हे काय याचा आन्सर येईल.
इथपर्यंत ठेवा नाव फोर्थ वन 11 पाय बाय 18 रेडियन. मग काय आता 11 पाय बाय 18 रेडियन 11 पाय बाय 18 इंटू 180 पाय डिग्री. पाय गेट कॅन्सल. 18 10 जा 180. So this is 10 times. So 110 degree. त्याच्यानंतर बघा फिफ्थ वन -1/4 रेडियन मायनस साइन आउटसाइड पाय अपॉन 180 अपॉन पाय डिग्री. So this is 45 minus 45 by pi degree. So minus 45 pi. This is your answer. Now we'll take question number 4. Express the following angles in degrees, minutes and seconds. आपण मागे बघितलेले आता ते सेम 183.7 डिग्री. मग आता 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री 183 याला काय करायचं आपल्याला मिनिटमध्ये कन्वर्ट करायचं. मग काय 0.7 इंटू 60 कारण काय 1 डिग्री इज इक्वल टू काय आपल्याला सिन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट्स. या डिग्रीला फ्रॅक्शनल पार्टला आपल्याला करायचं आहे इंटिग्रलमध्ये आणायचं म्हणून काय करू आपण 60 ने मल्टिप्लाय करू. 183 डिग्री 7 6 जा 42 decimal 1 digit before. So this is 42.0 minutes. So 183 degree 42 minutes. Note that here 42.0 42 is the integer not fraction. So our example will complete. फक्त आपण काय करणार मिनिट पर्यंतच काढणार आहे सेकंड काढण्याची गरज नाही कारण काय फ्रॅक्शनल 42 मिनिट्स कंप्लीट आहे. इंटिजरमध्ये फायनाईट नंबरमध्ये इथे जर फ्रॅक्शन असतं 42.5 काय असतं 4 5 7 असतं तर परत आपण 60 ने मल्टिप्लाय करून सेकंड काढले असते. पण इथपर्यंत आपलं काय एक्झाम्पल हे संपलेलं आहे. इथपर्यंत 183 डिग्री 42 मिनिट्स आणि पुढे तुम्ही वाटलं तर काय करू शकता 00 सेकंड लिहू शकता. त्याच्यानंतर बघा सेकंड एक्झाम्पल 245.33 डिग्री. आता 245.33 याला काय करणार आपण 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री. मग काय आता 245 डिग्री 0.33 इंटू 60 मिनिट्स. 245 डिग्री किती लगा 0 6 3 जा 18 1 कॅरी 6 3 जा 18 and 1 19.80 मिनिट्स. म्हणजेच काय 245 19 मिनिट्स प्लस 0.80 मिनिट्स. बरोबर. मग काय आता 245 डिग्री 19 मिनिट्स याला परत काय करू लागेल 0.80 इंटू 60 सेकंड्स. मिनिट्सला काय करतो आपण सेकंडमध्ये करतो. बघा आता 245 90 मिनिट्स कितीला आता 4 6 8 जा 48 सेकंड्स. म्हणजे टोटल काय लागतो 245 डिग्री 19 मिनिट्स आणि 48 सेकंड्स हे आपलं काय आन्सर आहे. नाउ विल टेक थर्ड एक्झाम्पल 1/5 रेडियन. आता 1/5 रेडियन याला आपल्याला काय कशात करायचं आपल्याला आपलं एक्झाम्पल काय डिग्रीज मिनिट्स अँड सेकंड्स. पहिल्यांदा रेडियनला कशात करावं आपल्याला कन्वर्ट इट इंटू डिग्री. मग काय 180/π थिटा रेडियन बरोबर काय थिटा इंटू 180/π डिग्री. मग आता बघा मी काय करतो त्याला 180/π ने काय केलं मल्टिप्लाय केलं
1/5ला. मग काय 536 अपॉन पाय 180/5 किती 36 पाय ॲज इट इज. आता पायची व्हॅल्यू जर आपण 3.14 ठेवली 3.14 ठेवल्यानंतर काय आता 11.4649. 36ला आपण 3.14ने डिवाईड केलं तर काय येईल आन्सर 11.4649 डिग्री. आता याला आपल्याला काय करायचं आहे मागच्या सारख्याला मिनिट्स आणि सेकंड्समध्ये पाहायचं. 11 डिग्री प्लस 0.4649 डिग्री. मग काय लागतं बा 11 डिग्री 0.4649 इंटू 60 मिनिट्स किती माझा 0 6 9 जा 54 5 कॅरी 6 4 जा 24 29 2 कॅरी 6 6 जा 36 36 and 2 38 3 कॅरी 6 4 जा 27 and this is 30. परत बघा 0 सैनम 54 चला 5 सैन चौक 24 5 49 2 6 6 36 2 38 चला 3 सैन चौक 24 आणि 3 27 27. हे काय होईल आता 27 डेसिमल 4 डिजिट बिफोर हे झालं मिनिट्स. मग काय 11 डिग्री 27 मिनिट्स प्लस 0.8940 मिनिट्स. मग काय 11 डिग्री 27 मिनिट्स परत आता 0.8940 याला परत 60ने मल्टिप्लाय करायचं किती मग 11 डिग्री 27 मिनिट्स कितीला आता 0 2 0 6 4 जा 24 2 कॅरी 6 9 जा 54 56 अगेन 5 कॅरी 6 8 जा 48 आणि 5 53 सेकंड्स. म्हणजे काय 11 डिग्री 27 मिनिट्स आणि 53.64 सेकंड्स याला काय लिहू शकतो मी 54 सेकंड ॲप्रॉक्सिमेटली. हे काय राहिलं आपलं आन्सर.